نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، تمام قسم کے درود و سلام امام الانبیاء محمد مجتبیٰ سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اور مختص ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی یہ کانفرنس سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی سے منسوب ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں تو دنیا کفر و ضلالت، شرک و بدعات کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انسانیت اس ظلمت کدے میں مقید ہو چکی تھی جہاں انسان اپنی انسانیت سے عاری اور خود انسانیت سے شرمندہ تھی۔ اس دور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور اپنی آفاقی دعوت کا آغاز اس جہالت کدے سے شروع کیا۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے جس میں میرے حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت پائی تھی، اور صحیح معنوں میں یہ مسجد والے اور اس مسجد میں جو آپ لوگوں سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، صحیح معنوں میں ولادت کے قائل بھی وہی ہیں۔ یہ مسلک، یہ منہج اہل حدیث حقیقی معنوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اشرف کو نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ پوری زندگی اس ولادت کے مطابق گزارنے پر زور بھی دیتا ہے۔ ظاہری خوشی منانا تو سبھی جانتے ہیں، لیکن آفتاب رسالت کے نقش قدم پر چلنا یہ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ سال میں ایک دن آیا، پرچم سجائے، جھنڈیاں لگائیں، کمکمے روشن کیے، چراغاں ہو گئے، بس جی ولادت ہو گئی۔ اب سارا سال پھر خاموشی، نہ نماز سنت کے مطابق، نہ روزہ سنت کے مطابق، نہ گھریلو زندگی سنت کے مطابق،
نہ معاشرت سنت کے مطابق، نہ تجارت سنت کے مطابق، کچھ بھی نہیں ملتا آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حقیقی معنوں میں ولادت ماننے والا شخص وہی ہے جو اسوہ رسول پہ چلتا ہے اور اسی کی دعوت دیتا ہے۔ کلمہ تو پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آفتاب رسالت کا، اور ساری زندگی گزار دی تقلید پر۔ یہ کیسی خوشی ہے؟ ایک آدمی کے گھر بچہ پیدا ہوا، صدقے کیے، خیراتیں کی، چراغاں کیے، بڑا خرچہ کر دیا، گھر آتے ہی بیوی سے نہیں بولتا، بیٹیوں سے بات نہیں کرتا، بچے کا منہ تک نہیں دیکھا، اور اس کو اپنا سمجھا ہی نہیں کبھی، اس کی تربیت صحیح نہیں کی، اس کے لیے خوراک تلاش کر کے نہیں لایا، اس کے لیے لباس کا انتظام نہیں کیا، اس کے لیے مناسب چھت کا انتظام نہیں کیا، تو اس آدمی کو کیسی خوشی ہے؟ صحیح معنوں میں خوش اس انسان کو ہونا چاہیے جو یہ خوشی حاصل کرتا ہے کہ رب نے میرے گھر میں اولاد جیسی نعمت دی، میں اس کی تربیت اسی نہج سے کروں گا جس پر آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا ہے۔ سچی خوشی تو اس انسان کو ہے۔ اور آفتاب رسالت نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی، اس معاشرت میں ایک اور مظلوم طبقہ بھی زندہ تھا، وہ بھی انسان ہے، لیکن بھیڑ بکریوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا ان لوگوں کے ساتھ، اور جن کے گھروں میں آج اس مظلوم طبقے کو اسی جہالت والے دور سے ہم آہنگ رکھا جاتا ہے اور اسی طرح ان سے سلوک کیا جاتا ہے، تو پھر کیسی خوشی ہے ان لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہونے کی، کلمہ پڑھنے کی، اور آفتاب رسالت کی ولادت کی کیسی خوشی ہے۔ جن کے گھروں میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ مظلوم طبقہ کون ہے؟ وہ خواتین ہیں، عورتیں ہیں، مظلوم ہے۔ اگر بہن کی صورت میں ہے تو مظلوم ہے، اگر ماں کی صورت میں ہے تو رات دن اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جھڑیاں بہتی ہیں، اگر ہمسائیاں ہیں تو نالہ ہے، رشتہ دار خواتین ہیں تو بد دعائیں دیتی ہیں۔ یہ مظلوم طبقہ آج بھی اسی حال میں ہے جس حال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عورتوں کو آپ نے اس حال میں پایا تھا۔ آج وراثت سے ان کو محروم رکھا جاتا ہے، حق المہر سے ان کو محروم رکھا جاتا ہے، بنیادی تعلیمی حقوق سے ان کو دور رکھا جاتا ہے، خوراک اور کسب معاش جیسی عظیم نعمتوں سے اور دیگر ضروریات زندگی، لباس، چھت، مناسب رہائش، مناسب سہولیات کا فقدان انہی مظلوم طبقات کے لیے آج بھی اسی طرح موجود ہے جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ تو پھر کیسی خوشی ہے مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی اور کلمہ پڑھنے کی، جس کے گھر میں عورت نام کو ذلیل رکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک خاتون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، آ کر بیٹھ گئیں، ننھی سی دو بچیاں اس کے ساتھ ہیں، آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتان بنتا سعد بن الربیع، اللہ کے حبیب یہ دونوں بچیاں آپ کے ساتھی سعد بن ربیع کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُ اُسْتُشْهِدَ مَعَكَ فِي أُحُدٍ، وہ غزوہ احد میں آپ کے ساتھ جنگ میں شریک تھا، اللہ نے شہادت جیسی منزل پہ ان کو فائز کر دیا، وہ شہید ہو گئے۔ وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا وَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا شَيْئًا، ان کا چچا آیا
आते ही सारा माल समेटा और ये जा वो जा अपने घर चला गया। इन बच्चियों के लिए उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। और क्या कहता है कि औरतों को, बच्चियों को माल नहीं मिलता। वही तखय्युल जो जाहिली दौर का था। आफ्ताब रिसालत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से उस खातून की बात सुनते हैं, नजर मुबारक झुकाई हुई है। दोबारा निगाह अक़दस को उठाया और फरमाया, अभी मेरे ऊपर इस बारे में कोई अहकामात अल्लाह की तरफ से नहीं आए, अभी घर जाओ। जब तक कोई फैसला रब्बे करीम की तरफ से नहीं आता मैं कुछ नहीं कहता। जब कोई बात सामने आई तो मैं तुझे बुलाऊंगा। वो खातून खामोशी से उठी और अपने घर को चली गई। और ये बात वाकई है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला, मेरा मोहम्मद अपनी जुबान अक़दस से जो कुछ भी निकालता है वो अल्लाह की वही है। और ये जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि तू अपने घर जा, ये भी रब की वही है। और अपनी नफसानी ख्वाहिश को कभी दीन नहीं बनाया, नफसानी चाहत को कभी दीन का हिस्सा नहीं समझा। और ये कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी उम्मती की बात नहीं कर रहा, अल्लाह के हबीब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं कि जब तक रब की तरफ से रहनुमाई नहीं आती, अगर नफसानी ख्वाहिश का इजहार करे तो दीन बन जाए, लेकिन कभी अपनी चाहत को दीन नहीं बनाया कि मैं जो कह दूं अलिफ से या तक मेरी बात को मानो, आंखें बंद करके मेरे पीछे आ जाओ। मेरे हबीब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या हैसियत है अइम्मा किराम की, मुहद्दिसीन इज़ाम की, फुक़हा और मुज्तहिदीन की, अइम्मा और असातिज़ा की। कोई वक़्त कोई हैसियत नहीं। हरफ आखिर बात है इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अम्मा आयशा कहती है, मैं सेन के अंदर अपने घर, छोटा सा सेन था, छोटा सा, 2 चारपाइयाँ बमुश्किल आती हैं उसमें, इतना से सेन में आटा गूंद रही हूँ। एक खातून इजाज़त लेकर अंदर आई, अंदर वाले हुजरे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू करने लगी। वो क्या कर रही थी बातें मुझे कुछ पता नहीं था। वो क्या कर रही थी, क्या कह रही थी, मैंने सेन में बैठकर नहीं सुना। अल्लाहु अकबर। मुझे पता तब चला जब रब की वही आई, आकाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़द समिअ अल्लाहु क़ौल अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की बातें सुन ली। आयशा को घर में बैठे हुए समझ नहीं आई, अर्शे मुअल्ला पे बैठ के मेरे मालिक ने सुन लिया। वो समी बसीर है, उसने सुन के कुरान में आयात उतार दी। अल्लाह ने उस खातून की बातें सुन ली जो आपसे अपने शौहर के बारे में झगड़ रही थी और अल्लाह के यहां शिकायत कर रही थी। वो क्या कहने आई थी, मेरे शौहर ने मुझको बुढ़ापे की हालत में मां कह दिया। और नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, अभी इस बारे में कोई अहकामात मुझ पर नहीं आए, बज़ाहिर लगता है तुझको उसने मां कह दिया, तू उसके साथ रहने का हक नहीं रखती। बस अभी तक यही मसला है, अभी मैं कुछ नहीं कहता, अल्लाह फैसला करेगा, तू अपने घर जा। अल्लाह अकबर। वो रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, कहती है, अल्लाह के हबीब सारी जवानी मैंने इसके दरवाजे पे गुजार दी, मैंने अपना पेट खाली कर दिया, इसकी औलाद पैदा कर दी, मैंने बचपन जवानी सारी इसकी खिदमत में गुजार दी, बूढ़ी हो चुकी हूं, अब मैं किसके दर पे जाऊं, अपना बुढ़ापा लेके मैं कहां इसको छुपाऊं। ऐ अल्लाह के हबीब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने कलाम मुकद्दस के अंदर आयात मुबारक उतार दी कि माएँ तो तुम्हारी वो हैं जिनकी कूख से तुमने जन्म लिया, माँ कह देने से माँ नहीं बन जाती। हाँ, कफ़ारे आते हैं, वो कफ़ारा देने के बाद
मर्द शौहर बीवी अपने इकट्ठे रह सकते हैं। तो कफारा क्या है? 60 दिन के रोजे। सबसे पहले एक गुलाम आज़ाद करने की अगर ताकत है तो गुलाम आज़ाद करे, और अगर गुलाम आज़ाद करने की ताकत नहीं, 60 रोजे मुसलसल रखने हैं। खतरनाक लफ्ज़ है। बीवी को माँ कहना, बहन कहना, मुहर्रमात रिश्तों से तशबीह दे देना कि मेरे लिए तू वही है, ये इंतहाई खतरनाक अमल है। अच्छा, 60 रोज़ों में एक बंदा अपना कफारा अदा करते 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 2-3 रोज़े बच गए थे, एक रोज़ा छोड़ दिया, कफारा ख़त्म, दोबारा नए सिरे से फिर पड़ जाएगा, 60 फिर रखने पड़ेंगे, पिछली बात ख़त्म हो गई। या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना, ये 3 कफारे अदा करने के बाद खौला को इजाज़त दी गई कि तेरा शौहर ये कफारे अदा कर दे, तू अपने शौहर के साथ रह सकती है। ये अहकामात आ गए। यहाँ पर भी मैं अर्ज़ करना ये चाहता था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबीयत की आमादगी से कोई बात उसको नहीं कही, दीन में दखल नहीं दिया। हालांकि देते, जुमले इरशाद फरमाते, इजाजत दे देते, रब ने दीन बना देना था, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नफसानी ख्वाहिश को दीन का हिस्सा नहीं बनाया जब तक ऊपर से आर्डर नहीं आया। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और फरमाया गया, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं नहीं पैरवी करता मगर उस चीज की जो मेरे रब की तरफ से आती है। और उम्मती खड़ा होके कह दे कि मेरी बात मानो, अलिफ से ये तक सारा जो मैं कह दूं वो दीन है, अल्लाह की कसम वो दीन नहीं है। जो अल्लाह ने उतारा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरीहात, तौजीहात पेश की, वो मेरे रब का दीन है। उस पर आंखें बंद करके जो अमल करेगा वो मुसलमान है, अदरवाइज वो मुसलमान नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था, मजलूम तबका कौन सा है उस दौर का और आज के दौर का? खवातीन है। अल्लाह अकबर। रब्बे करीम ने आयात मुबारक उतार दी, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। एक पूरा चैप्टर मीरास का कुरान पाक में उतार दिया गया। बाप को इतना दे दो, माँ को इतना दे दो, बीवी को इतना दे दो, बेटियों को इतना दे दो, बहन को इतना दे दो, एक बच्ची है तो इतना मिलेगा, 2 बच्चियां हैं तो इतना मिलेगा, भाई को इतना दे दो, कोई नहीं है फलां है तो उसका। ये सारा चैप्टर रब्बे करीम ने पूरा मजमून कलाम मुकद्दस की जीनत बना दिया। इस खातून की वजह से जो आज अपना रोना रो रही है, या रसूल अल्लाह, चच्चा इनका आया सारा लेकर चला गया, इन बच्चियों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। आयात मुक़द्दसा उतनी, चचा को बुलाया गया और फरमाया 2/1, 2 तिहाइयां रब ने हुक्म दिया है साद की बच्चियों को दे दे, 8वां हिस्सा इसकी बीवी को दे दे। वमा बाक़िया फहुवा लक, जो इनकी तकसीम से बच गया तू पग का वारिस है। सराकी वाले कहते हैं पग का वारिस, और इनका कोई भी नहीं है, तू करीबी है, लिहाजा जो बाकी बचा इनसे वो तेरा माल है, सारा लेने का तुझे हक नहीं है। आज औरत को उसका वो हक दिलवाया गया जो किसी दौर में भी नहीं दिया गया था। इस उम्मत में किसने दिलवाया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो मुहसिन इंसानियत है, जानवरों के लिए भी, इंसानों के लिए भी, मर्दों के लिए भी, खवातीन के लिए भी, गुलामों के लिए भी, लौंडियों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी आकाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इंसानियत के हर तबके के लिए अल्लाह ने आपको रहमत बनाकर भेजा है। इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत मिरास उतरी ना, बड़ी परेशानी हुई मुसलमानों को भी और गैरों को भी, अपनों को भी, सारे तिलमिला उठे हैं। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कमा के बाप लाए, कमा के शौहर लाए, भाई बेटा कमा के लाए, जब वो मर जाए ले जाए औरत, मां को छठा हिस्सा दे दो, एक बेटी है तो आधा ले जाए, 2 बेटियां हैं तो 2/1 ले जाए। इसी तरह बहनें, मां है तो छठा ले जाए, बीवी है, मरने वाले की औलाद है तो 8वां ले जाए, औलाद नहीं है तो 4था ले जाए। ये तो औरतों को वारिस बना दिया गया। ये सवाल क्यों पैदा हुआ?
बोर तो नहीं हो रहे? ये सवाल क्यों पैदा हुआ कि वो जाहिली दौर की एक घुंडी दिमाग के अंदर मौजूद थी। और मैं अब कह सकता हूं, जो लोग अपने वसीयत के जरिए अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवी को, अपनी रिश्तेदार खवातीन को जो हकीकी वारिस बन रही हैं, अपनी वसीयत के जरिए उनको महरूम करके जाते हैं, वो भी जहालत की घुंडी लिए हुए मर जाते हैं, कब्र में चले जाते हैं। ये इनका हक है, अगर नहीं दोगे अल्लाह की कसम क़यामत के दिन पकड़े जाओगे। इनका हाथ होगा, तुम्हारा गिरबान होगा। तुमने क्या समझ रखा है मामला आसान है? नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्द है या औरत है, सारी जिंदगी नेकियां करते करते गुजर गया, 60 साल की उम्र मिली, 70 की मिली, 80 की मिली, सारी जिंदगी नेकियां हैं, लेकिन फयुज़ाराने, हाय 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 हाय, तकलीफ पहुंचा जाते हैं अपनी एक आखिरी वसीयत के जरिए कि मेरी बीवी को नहीं देना, मेरी बेटी ने मेरी खिदमत नहीं की, उसको नहीं देना, मेरे बेटे ने मेरी खिदमत नहीं की, छोटे ने को देना है, बड़े को नहीं देना, बड़े को देना है, छोटे को नहीं देना। आखिर में एक छोटी सी नसीहत करके मर गया। अल्लाह अकबर, लके अल्लाह व हुवा अलैहि गज़बान। क़यामत के दिन मैदान में हशर में जब रब्बे करीम से मुलाकात होगी, अल्लाह इस बंदे पर नाराज होगा। हाय, आखिरत तो बर्बाद कर गया। बात तो छोटी सी थी, सारी जिंदगी की नेकियां बर्बाद करा के रब्बे करीम के हुजूर पेश हो गया है। मामला आसान नहीं है, इंतहाई खतरनाक मामला है। मैं अर्ज कर रहा था, जहालत की घुंडी है जो दिमाग के अंदर मौजूद थी, और उन लोगों के ज़हनों के अंदर यह सवाल पैदा हुआ, कमाए तो मर्द, ले जाए औरत। ऐसा क्यों? अरे ये तो वही मुआशरा है जो मुआशरा औरतों को हक महर भी नहीं देता। वो मुआशरा औरतों को हक महर, मैं एक दूसरे मजमून की तरफ मोड़ रहा हूं और मुमासलत पेश करना चाहता हूं। हमारा दौर कैसा है, उस दौर से मिलता है कि नहीं जिस जाहिलाना दौर में रब्बे करीम ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था कि इनकी तरबियत कर। ये जहन्नम के गड़े के किनारे पर पहुंच चुके हैं, अगर इनका हाथ न पकड़ा गया ये जहन्नम में गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर। वो निकाह कैसे करते थे? निकाह शिगार। मेरे उलमा साथी तशरीफ फरमा है, इनको पता होगा निकाह शिगार किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर। औरत का औरत से तबादला, वलैसा बैनहुमा सदाक, हक महर बीच में ना हो। आजकल भी ये रिश्ता होता है, हक महर होता है, रिश्ता निभ जाए तो बल्ले बल्ले, एक को गड़बड़ हुई दूसरे की शामत खाम खा। ये कबाहत बीच में मौजूद है। हक महर मिल गया दोनों को, निकाह तो जायज हो गया, लेकिन ये कबाहत बदस्तूर मौजूद रहेगी। लिहाजा मुहतात रहना चाहिए इस मामले में। मैं हराम नहीं कहता, लेकिन वो निकाह जो जाहिली दौर में था कि तू बेटी दे दे मैं अपनी दूंगा, हक महर नहीं, उसका हक भी खा गए, इसका हक भी खा गए। तू अपनी बहन दे मैं अपनी बहन देता हूं, तू अपनी मासी दे मैं अपनी मासी देता हूं। ये निकाह आपस में कर लेते, जालमाना औरतों का हक खा जाते थे। अब जब हक के विरासत नाजिल कर दिया रब ने कुरान में, अब तिलमिला उठे, परेशान हो गए, हाय ये क्या हो गया, औरत को इतना बड़ा हक दे दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बे करीम ने हक महर को फर्ज करार दिया है, फर्ज। जो हक महर आजकल हमारे यहाँ वही जाहिली दौर वाली घुंडी मौजूद है कि नहीं देना। उसकी कई सूरतें हैं। उसकी एक सूरत ये है, निकाह हो गया, निकाह होने के बाद वो औरत अपने शौहर के घर चली गई। अब जाते ही यहां से भी तरबियत की औरतों ने और वहां वालियों ने भी, नी हक महर छड़िया कि नहीं, ओंदे घर पैर रखन तो पहला जे तू माफ ना कीता ते तेरी बख्शीश नहीं होनी। री बेबे माफ करया कि नहीं करया, इब तक माफ कर दे। ये जुमले आज भी हमारे अंदर मौजूद हैं। ये जाहिली दौर है, वही जिसमें औरत का हक खाया जा। अरे लिखा क्या था, 1000 रुपया, वो भी देने के काबिल नहीं हो, वो भी खा गए। हक महर, इस हक को रब्बे करीम ने अपने रसूल की
जुबानी अपने रसूल के अल्लाह अकबर सामने किस कदर महफूज कराया। एक खातून आ गई बेचारी, बेकस बेसहारा मुहाजिर खातून है, ना आगे कोई ना पीछे कोई। वो खातून खड़ी होकर कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब मेरा कोई भी नहीं है, इन्नी अहब नफ्सी लक, या रसूल अल्लाह मैं अपना आप आपके हवाले करती हूँ। अगर आप मुझसे शादी करें तो मैं बखुशी कबूल करूँगी, अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरा निकाह किसी और के साथ कर दें, मैं अकेली कैसे ज़िंदगी बसर करूँ। अगले पिछले सारे पीछे छोड़ आई, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए हिजरत कर आई हूँ। माँ भी छोड़ दी, बाप भी छोड़ दिया, रिश्तेदार भी छोड़ दिया, सारा माल और असबाब छोड़ दिया, खानदान और बरादरी छोड़ दी, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बचा कर आई हूँ। या रसूल अल्लाह मेरे हक में कोई फैसला कीजिए। आपने निगाह नीची की हुई खामोशी से तशरीफ फरमा है। कुछ देर गुजरी, एक शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह अगर आपको ज़रूरत नहीं है मेरे साथ ब्याह दें इसको। आका नामदार ने नजरें उठाई और फरमाया तलाश करके लाओ, इसका हक महर दो, फिर तेरे साथ मैं इसका निकाह करता हूँ। वो गया बेचारा, सारा दिन मारा मारा फिरता रहा, कुछ नहीं मिला। आ गया, या रसूल अल्लाह मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। परेशान भी है, आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह कुछ भी ना। आपने फरमाया इल्तमिस वलो खातमन मिन हदीदिन, अरे जा बच्चा तलाश कर, अगरचे लोहे की एक अंगूठी मिलती है ना। अरे क्या औकात है लोहे की अंगूठी की, लोहे की अंगूठी भी मिलती है ना, जा वही ले आ। ये लोहे की अंगूठी का लफ्ज क्यों निकला आफ्ताब रिसालत की जुबान अक़दस से? इसलिए कि पहले लोग हक महर नहीं देते थे, अगर इसको भी छोड़ दिया जाता रस्म बन जाती कि हक महर के बगैर औरत का निकाह हो जाता है। आपने फरमाया अरे मामूली सी चीज भी ले आ, तेरा ब्याह कर देता हूं मैं। हक महर जरूरी है, एक अंगूठी लोहे की भी होगी तब तेरा निकाह होगा, वरना निकाह नहीं होता। अल्लाह अकबर। वो बेचारा फिर गया, सारा दिन फिर तलाश किया, कुछ नहीं मिला। आ गया, या रसूल अल्लाह लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। अरे कैसा वो मुआशरा था, कैसी उन लोगों की जिंदगी थी। ऐसे लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों के सामने रहने वाले, आपकी तरबियत से मुशर्रफ होने वाले और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बजाते खुद देख कर कलमा पढ़ने वाले और जन्नतुल फिरदौस के मालिक बनने वाले बन गए। इतना बड़ा एजाज ले गए वो लोग। अल्लाह अकबर। दुनिया नहीं है, आखिरत उनकी झोलियों में, उनके दामनों में मेरे मालिक ने पलट के रख दी थी। इल्म भी मिला, फकाहत भी मिली, मर्तबे भी मिले, जन्नत भी मिली, आला एजाजात भी मिले, सारा कुछ ले गए, दुनिया नहीं थी। अगर आज तेरे पास भी दुनिया नहीं है, आज समेट ले वो तालीम जो सहाबा किराम ने समेटी थी। अल्लाह की कसम तेरे पास सारा कुछ आ गया है, दुनिया और आखिरत की भलाइयां तेरे दामन में है। तू क्यों परेशान फिरता है कि रोटी नहीं कमा सकता? हाय सारा दिन रेडी लगाई है, 100 रुपया लेकर आया हूं, 500 खर्च होता है मेरा डेली का। ना परेशान हो, तू रब पे आसरा कर, रब तेरे घर के अंदर बरकतें नाज़िल कर देगा। क्यों मैशत से परेशान होता है? मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। तू रब का बन जा, रब तेरा बन जाएगा। सैयदना अबू हुरैरा, बुखारी के अंदर आता है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बेहोश हो जाते थे मस्जिद के अंदर पड़े पड़े। साथी कहते हैं मिर्गी का दौरा हो गया, कोई कहता है पागल हो गया, कोई कहता है बेहोश हुआ पड़ा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। अबू हुरैरा कहता है मैं सबकी सुनता, जवाब देने की सलाहियत नहीं होती थी, इतना जुबान में जुम्बश नहीं होती, भूख की वजह से मैं कहीं इनको कह दूं भाई मुझे कुछ नहीं है, मुझे भूख लगी हुई है, इतनी भी जुबान के अंदर सकत नहीं थी। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, बाहर तशरीफ लाए, आकर कहने लगे अबू हुरैरा अरे यार तू सारा दिन यहाँ पड़ा रहता है, बाकी जाते हैं काम करते हैं, तू नहीं जाता? अब क्या कहा, या रसूल अल्लाह मैं अगर बाहर अपने जिस्म को पालने में लग जाऊं मेरी रूह तो भूखी रह जाएगी। हाय 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 हाय, मैं तो अपनी रूह परवरी के लिए आपके कदमों के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर रात दिन पड़ा रहता हूं कि आपकी जुबान से जो मोती झड़ेंगे मैं महरूम ना रह जाऊं। मैं तो उन मोतियों के लिए सारा दिन सारी रात यहां पड़ा रहता हूं। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, इसी तरह भूख से निढाल है। आपने आकर पूछा अबू हुरैरा क्या हाल है? कहने लगे या रसूल अल्लाह भूख बहुत लगती है। आप उसी तरह उल्टे कदमों वापस तशरीफ ले गए, एक थैली निकाल के लाए, उसमें खजूर थे, मामूली सी थैली थी, उसके अंदर खजूरें हैं। आकर अबू हुरैरा के दामन में रख दी। अबू हुरैरा इसको खाता रहे, तेरी भूख खत्म हो जाएगी, याद रख इसको पलटना नहीं है।
अबू हुरैरा कहते हैं 16 बरस तक मैंने भूख मिटाई अपने पेट की, 16 बरस के बाद भी वो उसी तरह भरी की भरी थी जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दी थी। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। ओ अल्लाह की कसम तू रब का बन जा, रब तेरा बन जाएगा। तेरी भूख की, तेरी जरूरतें, तेरी जरूरियात जिंदगी, तेरी दुनिया रब्बे करीम ने बना देनी है। तू ना फिक्र कर मुआश की, मुआश मेरे रब के हाथ में है। अल्लाह की कसम तेरी दुकान रोजी नहीं दे सकती, तेरी सलाहियत, तेरा जहन, तेरा दिमाग तेरे लिए राज़िक नहीं है। राज़िक है तो रब्बे करीम की जात है जिसने चिड़िया को घोंसले में रिज़्क देना है, जिसने बकरी को जंगल के अंदर चलती हुई हरन को रिज़्क देना है। तू क्यों परेशान होता है रोजी के लिए? अर्ज कर रहा था, वो खातून बेचारी खड़ी है, वो शख्स फिर आ गया, कहता है या रसूलल्लाह मुझे तो अंगूठी लोहे की भी नहीं मिली। आप भी परेशान हुए। फरमाया अच्छा यार ये बता तुझे कुरान की कुछ सूरतें याद है? फरमाया मुझे फलां 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 सूरतें याद है। अच्छा तू इस बीबी को वो सूरतें ही सिखा देना, जा तेरी बीबी है, तेरे निकाह में दे दी मैं। अल्लाह मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का बनता है अल्लाह भी उसका बनता है। शरीयत के पीछे भाग रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी के अंदर भाग रहा है, जिद नहीं कर रहा। अल्लाह के रसूल कहते हैं जा तलाश कर, फिर जाता है, मारा मारा फिरता है, कुछ नहीं मिलता, फिर आके अर्ज करता है या रसूलल्लाह कुछ नहीं मिला। अल्लाह ने ऊपर से वही नाजिल कर दी, ऐ मोहम्मद इजाजत दे दे, मेरा कुरान सिखा दे, तेरी बीवी बन गई। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब तुम समझ रहे होगे कि लोहे की अंगूठी के बाद कुरान का नाम लिया, बड़ी मामूली सी उसकी हक महर। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर ये हक महर किसी खातून को नहीं मिली। कुरान जैसी अजीम चीज, अल्लाह अकबर, कुरान जैसी अजीम हक महर किसी औरत की दुनिया में शायद ना हो। इस अजीम खातून की थी जो रब्बे करीम के लिए सारा कुछ छोड़कर आ गई थी। अल्लाह ने उसका हक महर भी अपनी सिफत को और अपनी कलाम को बना दिया। अल्लाह अकबर। हक महर यहां देते हैं। निकाह पढ़ने के लिए काजी साहब मेरा टाइम खत्म हो जाए मुझे बता देना, शेख साहब जब मेरा वक्त खत्म हो मैं बंद कर दूंगा, जब तक मुझे चलाना है मैं चल रहा हूं, इंशाल्लाह चलता रहूं। चलो अर्ज कर रहा था, हक महर यहाँ निकाह वाला आ गया ना, काजी साहब रजिस्टर खुला हुआ है, 5 लाख लिखो जी। उन्होंने कहा वो दूल्हे के पांव तले से जमीन निकल गई। 5 लाख, मेरी हैसियत तो 5,000 की नहीं है, ये 5 लाख लिखवा रहे हैं जालिम। ओए ओए ओए। अच्छा वो खामोश बैठा लेने आया है, इज्जत का मामला है, पूरी बरादरी उसकी भी साथ है, पूरी बरादरी इधर की भी है, 2 खानदानों का मामला है। लड़की परेशान होगी, बच्चियां बच्चे परेशान होंगे, सारा खानदान उजड़ जाएगा, 2 घरों में झगड़ा होगा। बड़ा अकल और फहीम वाला बच्चा था, बैठा रहा, लेकिन सोच लिया अच्छा लिखवा लो, देनी तो मैंने ही है ना, मैं ही बढ़ाऊंगा तुम्हारी तबीयत, ठीक है लिख लो जी 5 लाख लिख लो, कोठी भी लिख लो साहब। बड़ा फराख दिल बन के, चौड़ा बन के निकाह हक महर लिखवा दिया। अब नीयत क्या थी? देनी तो मैंने नहीं। क्यों इस अंदाज के गलत नाजायज शर्तें लगाते हो? उस बेचारे की बिसात को देख कर हक महर लगाओ, जितनी उसकी रजाई है उतना ही पाँव बाहर निकलवाओ ना, वरना कहोगे ना बेटा रजाई तो छोटी है, पाँव बाहर निकाल के सो, बेचारा ठंड से मरेगा सारी रात, पाँव सूज जाएंगे, सुबह को चलने के काबिल नहीं होगा। किसी के ऊपर ऐसी तकलीफ नहीं डालनी चाहिए जिसकी वो बर्दाश्त ना कर सके। कुछ ऐसे खन्नास भी होते हैं, 10 लाख लिख दो, 10 तोले सोना लिख दो, 10 मरले का मकान भी लिख दो, ऊपर बनी हुई महल और कोठी भी लिख दो, चौड़ा हुआ बैठा है, अपनी खुशी से लिखवा रहा है। नीयत क्या है? नहीं लेना, लेना तो मुझसे ही है ना यार। अब तो बरादरी के अंदर नाक हो जाएगी ना ऊंची। कुछ बेचारे मजबूरी में लिखते हैं और कुछ बेचारे इस नीयत से लिखने हैं कि नहीं देनी। मैं हदीस सुना चुका हूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। आइए एक और हदीस भी सुना दूं, हक किसी का खाना। पहले हदीस सुनाई विरासत का हक औरत का खा लिया, अल्लाह ने बात नहीं करनी। एक और हदीस उससे मिलती जुलती, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा किसी औरत से शादी करता है और माल लिखवाता है, मा कल्ला व मा कसुरा, माल थोड़ा लिखवाया ज्यादा लिखवाया, नीयत ये थी कि मैंने नहीं देना और नहीं दिया, हत्ता माता, हत्ता के मौत आ गई, लाके अल्लाह यौमल क़यामत वह अलैहि गज़बान, अल्लाह से मुलाकात होगी तो अल्लाह इस बंदे पर भी नाराज होगा।
اور رب کو راضی کر کے جاؤ. اللہ کی رضوان بڑی چیز ہے. وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. اس رضا کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ نے ساری زندگی گزار دی اپنی، اور اللہ نے اعزاز دنیا میں دے دیا کہ نہیں دیا؟ قیامت تک کے لیے قرآن میں پڑھا جائے گا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ پر راضی. صحابہ کو دنیا میں چلتے پھرتے یہ اعزاز مل گیا. یہ اعزاز ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ. کہاں ملے گا؟ اور کہہ دو انشاءاللہ. کہاں ملے گا؟ جنت میں جا کے. ہمیں بھی اعزاز ملنے والا ہے انشاءاللہ. کہاں ملے گا؟ جنت میں جا کر. صحابہ کو کہاں ملا؟ دنیا میں رہتے ہوئے. اور ہم کو کہاں ملے گا؟ جنت میں. صحابہ اتنے افضل ہیں، ہم سب سے افضل ہیں. رب نے دنیا میں سنوا دیا. ان کے کان سن کر گئے کہ اللہ تم پر راضی ہے. آ جاؤ میرے پاس. کوئی کتا بھونکتا ہے بھونکتا رہے، کوئی گیدڑ ٹوں ٹوں کرتا ہے، مارو اس کو ڈنڈے. ٹھیک ہے نا جی؟ ٹوں ٹوں کرتا ہے، بھونکتا ہے، بھونکنے دو اسے. لیکن اللہ ان سب پر راضی ہے. وہ چھوٹا صحابی ہے، بڑا صحابی ہے، رشتہ دار صحابی ہے، دور کا صحابی ہے، مکہ کا صحابی ہے، مدینہ کا صحابی ہے، وہ حبشہ کا صحابی ہے، روم کا صحابی ہے، ایران سے آیا ہے، عراق سے آیا ہے. کوئی بھی ہے جس نے میرے محمد کو اسلام کی حالت میں دیکھ لیا، اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی. اللہ اس پر راضی ہو گیا. ہم جائیں گے جنت میں انشاءاللہ. وہاں اللہ فرمائیں گے میں تم کو ایک نعمت دینے لگا ہوں. ہم کہیں گے انشاءاللہ اللہ سارا کچھ تو دے دیا، اب کون سی نعمت بچ گئی؟ سارا کچھ تو مل گیا. اللہ فرمائیں گے میں آج کے بعد تم پر کبھی ناراض نہیں ہوگا، آج میں تم پر راضی ہو گیا. اللہ اکبر. یہ رضوان، یہ خوشنودی رب کی بڑی چیز ہے. اللہ کی رضا لے کے جاؤ، دنیا میں بھی وہ راضی ہو، آخرت کے اندر بھی راضی ہو. اللہ اگر دنیا میں راضی نہیں، آخرت کے اندر بھی راضی نہیں، بندہ مارا گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، جہنم کی گہرائیوں کے اندر ڈوب گیا. اس کا کچھ نہیں بچا، نہ دنیا بچی نہ آخرت بچی. اللہ اکبر. حق مہر زیادہ لکھنا کوئی حرج نہیں ہے، باقی ہے دے دے. حضرت عمر بن خطاب، ایک حدیث آگی مجھے یاد، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب ارشاد فرما رہے ہیں. عورتیں بھی موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں، سارے خطبہ سننے آتے تھے امیر المومنین کا. سیدنا عمر بن خطاب کھڑے بڑے اللہ اکبر فصیحانہ بلیغانہ خطاب ارشاد فرما رہے ہیں. بیچ میں کہہ دیا الا لا تغالوا مہور النساء، وہ سنو عورتوں کو حق مہر زیادہ نہ دیا کرو. ذہن میں کیا تھا کہ جو بیچارے دینے کے قابل نہیں ہوتے وہ پریشان ہوتے ہیں. اس معاشرتی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے آرڈر جاری کر رہے ہیں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اور جانشین آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آرڈر جاری کر رہے ہیں. آرڈر کیا تھا کہ حق مہر عورتوں کے زیادہ نہیں دینے. اللہ اکبر. عورتوں کے حق مہر بہت قیمتی نہیں بناؤ. ابھی یہ بات کر کے ابھی اگلا جملہ شروع نہیں کیا تھا، ایک خاتون کھڑی ہوگی کہنے لگی مہلن یا عمر، اے عمر رک جائیے یہیں پہ، اگلی بات بعد میں، پہلے اس کا حساب دو پھر آگے چلیں گے. اور فوراً آیت مقدسہ پڑھتی ہے. اللہ اکبر. کیا کہتی ہے؟ اللہ رب کریم نے کلام مقدس میں تو اجازت دی ہے ان آتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہن شیئا. اگر تم نے ان کو ایک بہت بڑا خزانہ بھی دے دیا، قنطار جمع شدہ مال کو، ڈھیر کو مال کو کہتے ہیں، مال کا ڈھیر بھی حق مہر میں دے دیا، واپس نہ لو وہ دے دو. اللہ تو کہتا ہے ڈھیر بھی دے دیا ہے اور تم کہتے ہو کہ حق مہر زیادہ نہ دو. یہ کیسے؟ اللہ اکبر. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور فرمانے لگے عورت جیت گئی مرد ہار گیا ہے. عورت جیت گئی مرد ہار گیا، اور خاموشی سے تشریف فرما ہوئے. حق مہر زیادہ دینے میں کوئی حرج نہیں. جس قدر بساط ہے، جس قدر طاقت ہے، اس قدر وہ اس حق کی ادائیگی کرے اور اس تک پہنچائے. اس سے معافی مانگنا، اس سے معاف کروانا، لڑنا جھگڑنا یہ حرام ہے. اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے. اور یہ وہی دور ہے جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا آغاز کیا تھا. وہ جہالت تھی. آج بھی اس جہالت کو، عورتوں کے اس حق کو ان کے گھروں تک پہنچاؤ، ان کو روکو نہیں.
اور جو لکھا ہے وہ دو، اس نیت سے لکھو کہ دینا ہے۔ اگر نہیں دے سکے، نیت یہ تھی کہ میں نے دینا ہے، اللہ اس نیت کو ضرور پورا کرائے گا، کسی نہ کسی انداز سے وہ ضرور اس حق کی رسائی کر کے جائے گا، ورنہ اللہ اس عورت کو اس پر راضی کر دے گا۔ یہ مالک کے کام ہے۔ اللہ اکبر۔ عورت کا حق، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کے لیے تشریف لائے، تبا پرسی کے لیے آئے، اور تبا پرسی کرنے والا شخص، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک یہ اپنے گھر واپس نہیں آتا۔ گھر سے نکلا، تبا پرسی کے لیے گیا، وہاں بیٹھا، حالات دریافت کیے، اس کے لیے دعائیں کی، اٹھ کر جب تک گھر نہیں آتا، رب کی رحمت کے فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، میرے اس بندے کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کر رہے ہیں، عیادت کر رہے ہیں۔ اب یہاں تشریف فرما ہوئے، سیدنا سعد پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ اتفاق سے تشریف لے آئے، ایک مسئلے کی وضاحت فرما دیجئے۔ میری ایک بیٹی ہے، میرا اور کوئی وارث نہیں، اور میرا مال بہت ہے، بہت زیادہ مال ہے، میں مال میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اپنے مال کی 2/3 وصیت کر جاؤں؟ 2/1 یعنی 3 حصے کرنے کے بعد 2 حصے صدقہ کر دوں، 1 حصہ بچی کے لیے چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آدھا کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، آدھا بھی نہیں کر سکتے۔ میں صدقہ کر دوں، آدھا بچی کو دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے؟ یہ صحابہ ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور ان کا مزاج دیکھ، اے بنا اپنا مزاج صحابہ والا، ان کا مزاج دیکھ، عمل کرنے سے پہلے کنٹیکٹ کرتے ہیں کس سے؟ محمد الرسول اللہ۔ عمل نہیں کرتے، پوچھتے ہیں پہلے، اور تو پہلے کام کرتا ہے، غلطی کرنے کے بعد ملا کے پاس جاتا ہے، حضور والا میں نے بیٹے کو اتنا دے دیا، بیٹی کو اتنا دے دیا، ٹھیک کیا؟ پھر مولوی کہتا ہے نہیں جی، تو نے برابر دینا تھا، تو نے تو گھٹ ود کر دیا، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، زندگی کو 2 حق کی رسائی کرنا چاہتا ہے تو برابر کر، بیوی کے لیے بھی کچھ چھوڑ دے۔ او ہو، میں نے تو بیوی کے لیے چھوڑا نہیں، وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے، میرے بعد وہ بھی آ جائے گی، یار بیوی کو کیا دینا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ظلم ہے انسانیت کے اوپر۔ پہلے کنٹیکٹ کر، غلطی کرنے سے پہلے پوچھ، علماء سے پوچھ، رابطہ جوڑ، آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کے عناوین کھول لے اور ان سے سبق حاصل کر۔ اسی طرح جس طرح صحابہ کا مزاج تھا، پہلے پوچھتے ہیں بعد میں کام کرتے ہیں۔ ایک نابینا صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی دار، میرا گھر ہے، وَأَنَا سَاشِعُ الدَّارِ، میں دور والا گھر رکھتا ہوں، میرے گھر بڑا دور ہے۔ 4 باتیں انہوں نے کی تھیں، غور سے سننا۔ میرا گھر دور ہے، میرا جو راستہ ہے آنے جانے کا مسجد نبوی تک پر خطر ہے، جھاڑیاں بھی ہیں اور جنگلی جانور بھی ہیں، موذی جانور بھی ہیں، مجھے خطرہ ہے۔ میرا کوئی قائد نہیں ہے، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي، جو میری قیادت کرے، میری رہنمائی پکڑے، ہاتھ پکڑ کے میرا مسجد میں لائے، کوئی ایسا شخص میرے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا گھر دور ہے، راستہ پر خطر ہے، قائد نہیں ہے، اور چوتھی بات بھی اس نے ایک اور کی تھی۔ اللہ اکبر، ذہن سے اتر گئی۔ اب میں کیا کروں؟ میں مسجد میں نہیں آ سکتا۔ کیا فرمایا؟ رات کا اندھیرا ہے۔ یا ایک اور بات اس کے علاوہ بھی تھی، اب میں مسجد میں آنے سے بڑا پریشان ہوں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں نماز گھر میں پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا تجھے اجازت ہے۔ وہ وہاں سے اٹھا، چلا، مسجد کے دروازے تک پہنچا یا باہر نکل گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ حکم آ گیا، آپ نے ان کو پھر بلا لیا اور فرمایا اتسمعوا النداء، اذان سنتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ نے فرمایا فاجب، پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا جواب دینا ہوگا، نماز مسجد میں پڑھنی ہوگی۔ 2 رکعتیں بھی پڑھنا گھر میں گوارا نہیں کی، پہلے رابطہ کیا ہے۔ بات کر رہا تھا نا رابطے کی، مزاج ہے صحابہ کرام کا، پہلے پوچھتے ہیں، مسائل کا ادراک کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں،
پوچھنے کے بعد پھر عمل کرتے ہیں. نمازیں گھر میں نہیں شروع کر دی تھی اس لیے کہ نابینا تھا, معذرت موجود تھی, سارا کچھ کرنے کے بعد پھر لوگ شکایت لگاتے, پھر پکڑے جاتے, پھر ہدایت آتی. نہیں, بات ایسے نہیں ہے. خود آ کے پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ آنکھوں سے نابینا ہوں, دکھتا نہیں ہے, گھر دور ہے, لانے والا بھی کوئی نہیں ہے, 4 باتیں, اندھا ہوں, انا ضریر البصر, اندھا ہوں, قائد بھی نہیں ہے, راستہ پر خطر ہے, گھر دور ہے, ان 4 باتوں کے باوجود مجھے اجازت چاہیے, میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا گھر میں اجازت نہیں ہے تجھے نماز پڑھنے کی. اس نے کانٹیکٹ کیا, رابطہ کیا سیدنا سعد. وہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ اچھا اب آپ حکم فرمائیے میں کیا کروں, کیا سولس کر دوں, 1/2 دے دوں, 2 بچی کے لیے چھوڑ دوں, 1 وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں والثلث کثیر, تجھے ثلث کی اجازت ہے لیکن ثلث بھی وصیت میں بہت ہے. اس لیے محدثین کہتے ہیں 1/4 کے اندر وصیت کرنی چاہیے اگر کوئی کرتا ہے, ورنہ سارا مال اولاد کے لیے چھوڑ کے جو یہ نافرمان ہے, وہ میری نہیں مانتا, وہ بڑا ہے, وہ چھوٹا ہے, اس نے میری خدمت کی, وہ پاؤں دباتا تھا, وہ مجھ سے دور رہا, مجھے نہیں کھلایا, میں بوڑھا ہو گیا, یہ سارے بہانے تیرے دنیا داری کے ہیں. اللہ نے یہ بہانے نہیں سننے تیرے. کسی کو آگ کر کے جائے گا نا قیامت کے دن مواخذہ ہو جائے گا. اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ, جس نے دنیا کی وراثت سے کسی کو محروم کر دیا اللہ جنت والی وراثت کا حق ختم کر دے گا اس کا, کہ جا جنت میں بھی تجھے کچھ نہیں ملتا. عزیزان من, میں اپنی معروضات کو سمیٹ لوں. مولانا تشریف لے آئے ہیں, باقی ساتھی بھی بیٹھے ہیں, ایک ہی بندہ پھر وہ بور نہ کر دے. میں اپنی گزارشات پر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.